Yes, this week I was listening the music, the praise when I go to work and when I come home. That makes me think that I really enjoying the pray in the words every day. Then it give me the strength. When I go to work, I listen and I feel like I'm having a like strength spiritually. Then while I'm working, I lose everything. Then when I come home, I listen it. I feel like I'm recover all the stress going away. Then I can think about the God again because in the praise they said we live with God. So when I sing along, I can feel it that yes, I shouldn't deceive by all the worldly kind of things and stressed by even boss what about boss talking to me or what boss scream at me. Yeah, it happened, but God protect me. God guide my life. So it doesn't matter whether they scream at me and they accuse me to not doing well. So it's very important. I enjoy, like I live with the prayer literally, not like I want to do something so I pray. So now I'm keep practicing that. So God give me the strength little by little. I really thank you for it. And next week I'm gonna keep doing it. So I will tell you what I change it this week. Thank you. My forum, my voice of existence is for word of God and prayer. So I change my thinking, enjoy prayer word in most my mind, heart, and my soul. Already given me everything within word of God. Then only fully Holy Spirit can see through gospel and want to be continue filling of Holy Spirit always. Thank you. What I've learned from today's forum is that I must always stand firm and always keep on being and exercising God's word and exercise prayer so that I can be able to overcome everything in my life through God's power, so that I can even have a chance in changing like situation of my life and the life of people around me. Thank you. Hello, how are you? Here is the load shedding. It will be dark, but and pray. Let us pray. Thank you, God. You keep us can overcome in these chaos circumstances. Jesus is Christ, so we can challenge everything for evangelism. We also can see future South Africa's God's will. Then we follow word of God, even Darapa with far from South Korea. Holy Spirit comes on us, pastor us, then can understand and listen word of God. Thank you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 예, 오늘 남아공 다락방입니다. 오늘 제목은 영적인 치유입니다. 우리 갈라디아서 2장 20절을 함께 읽어보겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 성경 구절부터 잠깐 설명하고 시작하자면요. 우리 인간은 하나님을 떠나 사단의 해소가 지옥 배경 속에 멸망받고 있습니다. 아무리 노력해도 빠져나올 수 없는 운명 속에 있다니까요. 그래서 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. 그 그리스도가 바로 예수시고요. 그 예수 그리스도가 죄와 저주와 사단의 일을 대신 죽으심으로 완전히 끝내신 겁니다.
이 영적인 얘기죠. 여러분, 죄를 가지고 있으면 감옥에 결국 가야 되잖아요. 도망 다니다가도. 원죄를 갖고 사단에게 소속돼서 살고 있으면 결국에는 지옥 배경이 임할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 결국에는 사는 삶 속에 그 결과가 나타나는 거예요. 그래서 운명이라는 겁니다. 내 힘으로 이걸 못 바꾼다는 거죠. 그럼 이걸 없애는 방법이 뭡니까? 누가 대신 해결해 줘야 돼요. 하나님이 그리스도를 보내서 우리의 죄와 사단의 일과 모든 지옥 배경을 대신 지시고 십자가에서 죽으신 겁니다. 너무 큰 은혜죠. 누구든지 그 예수 그리스도를 나의 주인으로 믿으면요, 이 죄와 저주와 사단의 것들이 다 예수님께 넘어가 십자가에서 함께 그리스도와 죽게 되는 겁니다. 완전히 끝내버리신 거예요. 그리고 이제 죄와 저주와 사단에서 해방돼서 누구와 함께 사는 겁니까? 이제 구원하신 그리스도와 함께 사는 겁니다. 그게 복음이에요. 다시 한번 이 성경 구절 읽어볼까요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데서 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 우리 예수 그리스도로 말미암아 모든 죄와 저주와 사단의 일이 십자가에서 끝내버린 겁니다. 그러니까 이제 우리는 우리 안에 그 예수 그리스도와 함께하는 겁니다. 그 믿음으로 사는 거예요. 그 믿기 때문에 기도하는 겁니다. 함께 하시는 주님께 맡기고 인도받는 겁니다. 그 함께 하시는 주님이 내게 주시는 말씀을 듣는 거예요. 그게 예배입니다. 오늘도 이 복음 누리는 시간이 되시기를 바랍니다. 근데요, 이 복음을 누려야 될 이유가 있습니다. 사단의 전략이 있었어요. 사단은 사단의 전략에 빠진 걸 보고 사단의 병에 걸리게 되어 있습니다. 대체 무슨 병에 걸릴까요? 사단의 전략에 빠지면요. 먼저 생각이 병이 들어요. 잘못된 동기를 갖게 되는 겁니다. 생각이 병든다니까요. 의식주밖에 몰라요. 하다못해 사자도 자기 배부르면 사냥 안 합니다. 근데 그냥 먹고 살기 정도 돈만 벌면 인간이 만족하나요? 만족 안 해요. 그저 의식주를 위해서 남 죽이는 것도 서슴없이 합니다. 생각이 병들어서 그래요. 이게 사단의 준 병입니다. 그리고 명예, 자기 자존심이라면 뭐든지 합니다. 자기 과시하려고, 자기는 버는 돈이 뭐 1,000원밖에 없는데 자기 과시하려고 빚을 내서 사기도 합니다. 명예 때문에, 자존심 때문에. 그러니까 사람들의 눈 의식하고 사람들 앞에서 보여주려고.
이 사단의 전략에 건드리면 사단에 병든다니까요. 생각이요. 마태복음 4장 1절에서 11절에 보면 사단이 예수님을 그렇게 시험하는 겁니다. 또 어떻게 병이 듭니까? 세상 영광, 세상 것을 차지할 수만 있다면 하나님이고 귀신이고 상관없이 섬깁니다. 뭐 블랙매직이고 뭐고 간에 그냥 막 섬기는 겁니다. 하나님 아닌 것들. 돌을 세워놓고 돌에다 절하기도 하고요. 이렇게 사단의 전략에 빠지면 사단이 주는 병에 걸린다니까요. 이거는 생각의 병입니다. 이거는. 근데 이 생각의 병에 자꾸 점점 심해지면요. 마태복음 12장 25절에 이렇게 되어 있습니다. 스스로 분쟁해요. 정신, 마음, 스스로 막 갈등이 오고 스스로 괴롭고 시달려요. 이 사단이 준 생각으로부터 오는 거예요. 이게. 마음과 생각이 병들면 어떻게 돼요? 결국에는 육신의 병까지 오죠. 스스로 갈등하고 스스로 괴롭고 스스로 미워하고 이렇게 망하도록 사단은 전략을 쓰고 있고요. 거기에 걸려들면 사단이 병드는 겁니다. 사실상 모든 불신자들이 다 여기 빠져 있고요. 그래서 하나님은 구원받은 우리에게 복음 누리라고 하는 겁니다. 여기서 완전히 치유되도록. 계속 지금 우리 이 복음 붙들고 기도와 말씀 속에 자꾸 들어가면요. 이게 치유돼요. 사단이 준 병에서 치유된다니까요. 근데 더 큰 병이 있어요. 이제 귀신 들리는 병이 있습니다. 뭡니까? 주문 외우고요. 주술로 막 기도하고요. 막 반복해서 기도하는 기도들이 있습니다. 귀신 들리는 기도들이 있어요. 여러분, 구원받지 못한 사람이 교회 가서요. 막 반복적으로 기도하다 보면 뭐 들어옵니다. 하나님 아니에요. 뭐. 귀신 들린다. 하나님의 과장한 귀신. 예수 그리스도를 정확하게 깨닫고 믿은 하나님의 자녀는요, 기도하면 성령이 역사합니다. 근데 구원받지 못한 사람이 하나님을 가지고 자꾸 반복하는 기도를 계속 하면요, 귀신 들려요. 아프리카이기 때문에 이 주변에 이 귀신 들린 병도 충분히 볼 수 있을 겁니다. 그러니까 이 사단의 전략에 빠지면 이런 사단의 병에 걸려들어요. 그래서 우리가 이 구원받아서 이 땅에 사는 동안에 영적인 치유를 받지 못하면 우리는 죽어요. 영적으로 죽게 돼 있어요. 결국에는 지게 돼 있어요. 조금 더 정확하게 말하면 우리가 기도와 말씀으로 우리에게 주신 이 완전한 복음을 누리지 못하면 우리도 죽는 겁니다. 현장에서요. 구원받았지만. 우린 영원한 천국의 배경을 갖고 있지만 이 땅에서는 지는 겁니다. 실제 시달리다 가는 거예요. 그래서 여러분들 오늘도 복음 안에서 기도로 다 끝내시고 우리와 함께 하시는 주님을 누리는 예배 되길 바랍니다. 이 시간 함께 예배하고 말씀 듣다가 우리와 함께 하시는 그 그리스도께서 주시는 말씀을 받기를 바랍니다. 그러니까 여러분 예배 전에 좀 찬양하고요. 예배 끝나고 같이 기도해야 하세요. 이때 굉장한 치유 일어납니다. 일단 무슨 응답 받기 전에요. 우리에게 숨은 병부터 하나님은 치유하기를 원하세요. 이거는 숨어 있는 병이기 때문에, 그죠? 여러분, 암이 왜 무섭습니까?
물론 죽어서 무서운 것도 있죠. 근데 죽는 병이어서 무서운 게 아닙니다. 암은 걸려도요, 몰라요. 그게 커져서 죽을 병이 돼야 알게 되는 겁니다. 그래서 무서운 거죠. 이 영적인 병은요, 숨어 있다가 결국에는 망하게 만든다, 이 말이에요. 그래서 하나님은 오늘도 복음 누리라고 하시는 겁니다. 여러분들은 죄와 저주 사단에서 완전히 끝났기 때문에 주님과 함께 주님의 말씀을 내 마음에, 생각에, 영혼에, 그리고 하나님께 기도하는 겁니다. 이때 우리의 영적인 부분에 치유되게 되어 있습니다. 서론에서 말했지만 이 영적인 문제가 치유되지 않으면 어떤 일이 벌어질까요? 구원받았는데 현실에서 자꾸 현장에서 실패가 오게 되어 있습니다. 왜냐하면 이 복음은 완전한 건데요. 완전한 걸 누리지를 못하면 사단이 공격하는 겁니다. 그러니까 이 영적인 문제를 해결할 수 있는 키는 완전 그리스도를 누리는 겁니다. 우리는 완전하지 않은데요. 그리스도는 완전한 겁니다. 그리스도는 선지자, 제사장, 왕이시기 때문에 우리와 죄와 저주와 사단이를 완전히 끝내버리시고요. 그것을 승리할 수 있는 힘으로 우리와 함께하고 계신 겁니다. 그 힘을 누리라는 겁니다. 완전한 복음의 힘. 근데 이 힘을 누리지 못하면 사단은요, 계속 공격하는 겁니다. 그래서 우리가 자꾸 복음을 누리고 기도와 말씀으로 나와 함께 하시는 주님을 자꾸 누리면요, 눈에 보이지 않는 영적인 부분이 살아나기 때문에 사단이 공격할 때가 점점 없어져요. 그러니까 이 부분을 충분히 누리지 못하면 자꾸 사단이 공격할 틈이 생깁니다. 먼저 예전에 섬겼던 그 우상 문제를 파고들어요. 여러분, 우리는 이제 그리스도 외에 다른 거 필요 없습니다. 오직 그리스도. 그죠? 또 여기 생각 문제로, 사상 문제로 우리를 파고들거든요. 아까 말씀드렸죠. 의식주. 의식주가 하나님이라 그걸 파고듭니다. 또 내 명예, 그거 흔들리면 막 사람이 막 분이 나고 힘들다니까요. 거길 공격해요. 세상 영광 그거 차지하려고 막 몸부림칩니다. 이 사상의 문제가 복음 누림으로 해결되지 못하면 계속 공격당하는 거예요. 여러분과 저는요, 이제 의식주를 포함해서 모든 것을 주님께서 인도하십니다. 의식주만이 아니고 모든 것을 주님께서 인도하신다는 말이에요. 그 정도가 이제 우리는 내 명예를 위해 사는 게 아닙니다. 나와 함께 하시는 주님을 위해 사는 거죠. 그래서 여러분 무시당했다고 이제 기분 나빠하지 마세요. 나와 함께 하시는 주님께 맡기고요. 주님의 인도를 받으면 돼요. 그 명예를 위해 살지 말라 이 말이에요. 세상 영광은요, 이 복음 누리는 자에게 따라오는 거지 우리가 그걸 따라가는 사람이 아닙니다. 여러분, 복음 누림 속에서 우리의 이 숨은 생각이 치유될 때 사단은 공격할 수가 없어요. 복음은 완벽하거든요. 그리고 종교 문제에 있습니다. 여러분, 그리스도 완전하시기 때문에요, 완전 끝내버렸죠. 복음은 종교가 아닙니다. 복음은 하나님 주신 생명이 생명. 은혜로 받은 거다 이 말. 그러니까 오직이다 이 말. 다른 건 필요 없어요. 오직 그리스도. 이분 누리면 돼요. 그리고 여기 보니까
교권 문제 이렇게 돼 있거든요. 여러분 이 교회도요 복음보다 다른 거 하면요 영적 문제를 못 이겨요. 그러니까 오직 복음만 교회는요 오직 복음만 전하는 교회가 서야 돼요. 여러분과 제가 지금 여기서 온라인이지만 예배하고 교회를 하는 이유가 뭡니까? 교회는 오직 복음만 증거하고요. 이 오직 복음만 누리고 오직 복음을 전달하고 오직 복음을 헌신하는 것이 교회입니다. 이거 외에는 영적인 문제 해결이 안 돼요. 그리고 인본주의로도 영적 문제 해결이 안 돼요. 그러니까 오직 복음이면 돼요. 그러니까 머리 굴릴 게 아니라니까요. 아유, 나는 이래야 되는데요. 내가 생각하지 말고 기도 속에서 하나님 주신 생각을 하시라는 말이에요. 그걸 복음 누리면 하는 겁니다. 아, 확신이 없어요? 확신은 올 때까지 계속 기도하는 거죠. 그리고 영적인 문제가 있으면 자꾸 염려하게 돼요. 그리고 자꾸 질투나고 사람 미워하고 이것도 영적인 문제입니다. 다른 것으로는 해결될 수 없어요. 오직 그리스도께서 해결하셨고 그 그리스도를 누리면 됩니다. 완전 복음. 그리고 그냥 내가 기도해야지. 오늘 내가 좀 말씀 봐야지가 아닙니다. 나 오늘 오직 복음 누림이 우리의 생명이다 이 말이에요. 그래서 우리는 오직으로 하는 겁니다. 뭘요? 하나님의 말씀과 약속을 믿는 겁니다. 오늘 말씀 붙잡으세요. 그리스도께서 십자가에서 다 이루셨고 이제 그 그리스도와 내 안에서 나와 함께하고 계시다. 그래서 그 그리스도를 누리면 모든 영적 문제에서 승리하게 돼 있습니다. 듣고 보세요. 그걸 믿는 믿음입니다. 이것만 하는 겁니다. 우리는요. 말씀. 그 고백을 하세요. 오직 그리스도. 저는 어렸을 때요. 교회 다녔는데 예수님은 믿었지만 예수로 부족해서. 그래서 막 뭔가를 해야 된다고 생각했었어요. 예수로 부족해서 기도했다니까요. 예수를 누리려고 기도한 게 아니고 예수님으로 부족해서 기도했어요. 뭔가 더 얻으려고. 막 방언하면 되는 줄 알고. 막 능력이면 되는 줄 알고. 막 부흥회도 다니고. 오직 예수 그리스도께서 완전하십니다. 그래서 그 그리스도를 누리는 거예요. 그 예배를 누리면 되고요. 그 예수 그리스도가 함께 하시는 기도면 돼요. 여러분 이때요. 그리스도는 왕 선지자 제사장이시잖아요. 그 능력이 여러분 속에 임하고 여러분 현장에 임하게 되어 있습니다. 절대 귀신 사단이 이길 수가 없어요. 귀신 사단은 그리스도만 두려워하거든요. 여러분 믿고 누리시기를 바랍니다. 저처럼 혹시 예수 그리스도가 부족해서 뭘 더 하라는 게 아닙니다. 우리를 구원하신 예수 그리스도는 지금도 함께하사 완전한 왕 선지자 제사장으로 역사하고 계시다 이 말이에요. 그분을 누리시라. 말씀과 기도를 통해서, 예배를 통해서. 그래서 여러분 말씀, 기도, 예배의 대상은 명확해야 돼요. 지금도 우리와 함께 하시는 예수 그리스도께 기도하고 예수 그리스도의 말씀을 받고 예수 그리스도께 경배하고 예배하는 겁니다. 오직. 여러분 이 예배들이 흑암새를 무너지게 돼 있어요. 그리고 이 예수 그리스도를 누릴 때 성령의 역사가 있게 돼 있어요. 여러분 안에. 이 힘을 얻으면 어느까지 세계를 살릴 수 있는 힘을 주시겠다 하셨어요. 이것만 누리는 겁니다. 누려보세요 한번.
제가 늘 말하잖아요. 여러분 주변에 이거 누리는 사람 거의 없거든요. 블랙매직 매일 기도하고 저 하루에 5번씩 무슬림도 기도하는데 기독교인들은 교회 가서 예수로 모자라서 막 뭔가 찾아 돌아다니고 있지 실제 현장에서 누리지 않는다 이 말이에요. 여러분이 믿고 누려보세요. 나의 모든 죄와 저주와 사단의 일을 끝내시고 내 안에 계신 예수 그리스도께 기도와 말씀을 누려보세요. 순간순간 또 시간을 정해놓고 때로는 깊이 이때요 주의 성령의 역사가 여러분 안에 임하게 되어 있습니다. 그러면 세계를 살릴 하나님이 주신 힘을 얻게 되어 있어요. 분명합니다. 그래서 이것을 누리는 오직 기도가 우리에게 모든 것이에요. 그죠? 모든 것을 회복할 수 있는 게 기도입니다. 이 기도 속에서 이제 응답 오면요. 늘 말하잖아요. 이 응답이 오면 사람 살리는 것을 위해서 우리는 하는 겁니다. 여러분 경제 응답 오면요. 교회 살리는 헌금으로 드리는 거예요. 그게 여러분 살리는 거라니까. 그 돈을 다른 거에 이 사단에게 속아가지고 계속 써버리죠. 결국엔 망해요. 우리가 정말 하나님 주신 걸 갖고 정말 하나님이 원하시는 경제로 하나님께 드리고요. 그죠? 그게 기도예요. 그게 전도고 기도입니다. 그리고 이 일의 증인으로 여러분들은 만남할 때마다 늘 전도와 연결하시라니까요. 이 사람이 진짜 죄와 저주와 사단의 일을 어떻게 끝낼 수 있냐 말이요. 그거를 계속 생각하시면서 만나세요. 오직 그것만 해보세요. 안 그러면 이 사람 어떻게 이용할까? 맨날 만나는 게 사기꾼밖에 없다니까. 사단 그렇게 파고 들어가는 겁니다. 그러니까 여러분 만남을 통해서요. 흑감을 꺾는 건요. 만날 때마다 전도를 생각하면서 만나보세요. 이것만 오직 해보시는 겁니다. 여러분들이 전도 생각하고 이 사람을 위해 흑감을 꺾고 기도할 때 하나님께서 역사하시기 때문에 진짜 해보시라니까요. 여러분 절대 속지 마세요. 여러분 사단은요 그리스도 앞에 완전히 끝내버렸습니다. 못 이겨요. 여러분 안에 있는 그리스도 못 이겨요. 그래서 여러분들을 속이려는 거지. 그러니까 두려워하지 마시라니까요. 사단은. 우리 완전 복음 딱 누리면 사단은 여러분 앞에 완전히 무릎 꿇게 되어 있습니다. 그리고 여기 여러분 자기 자신한테도 속지 마세요. 여러분들의 힘으로 있죠. 여러분들이 그동안 뭐 교육받았고 열심히 정신 차리고 잘 살아. 그걸로는 또 사단 못 이겨요. 여러분이 스스로 막 영적 문제 이겨보려고 막 못 이긴다니까. 그러니까 실망할 것도 없어. 내가 왜 그랬지? 후회할 것도 없어. 나는 못 이겨. 내 안에 대신 그리스도로 승리할 수 있는 겁니다. 그죠? 여러분 자신의 연약한 보고 포기하지 마시고 실망하지 마세요. 우리는 안 돼요. 우리 안에 계신 그리스도가 되는 겁니다. 그 그리스도를 누리는 기도와 그 그리스도를 누리는 말씀을 그 그리스도를 누리는 예배를 찾으세요. 나는 안 되는 걸 아시라 이 말이요. 그죠? 그리고 여러분 환경에도 속지 마세요. 여러분 환경은요. 여러분들이 정말 그리스도를 누리고 오히려 살릴 곳이 환경이에요. 환경이 뭡니까? 여러분 가정, 가문, 여러분 지역 이런 거. 나는 왜 이런 동네에 태어났을까? 우리 집은 왜 저럴까? 나는 왜 이렇게 못 배웠을까? 저 사람은 나한테 왜 저럴까? 속지 마세요. 여러분들이 오히려 살릴 존재라니까요. 그러니까 원망하지 마요. 원망에 빠지지 마세요.
그게 사단이 노리는 겁니다. 주변 환경이 이상할수록 여러분 탁 언역 잡으라니까요. 그렇다 내가 정말 그리스도 누리므로 오히려 저 사람을 살리고 이 지역을 살리고 우리 가정감을 살리는 것이다. 속지 않겠다. 딱. 이때 흑암세가 무너지는 겁니다. 여러분 맨날 원망하고 있고 막 환경이 이렇다 저렇다 절망하고 있으면 사단이 그냥 파리떼처럼 공격해요. 그러니까 여러분 자신한테도 기대할 게 없지만 다른 환경에도 기대할 게 없어요. 오히려 여러분 힘을 얻고 도와주세요. 그럼 승리합니다. 복음 완전하기 때문에. 결론입니다. 여러분 기도를 누립시다. 나의 영적인 부분이 치유되는. 그래서 여러분 지금 계속 기도하시는데 조금 시간을 정해놓고 기도를 좀 해보세요. 그걸 보고 정시 기도하는 겁니다. 근데 일단 이 기도하기 전에 여러분 기도 어떻게 하는지 좀 궁금한데요. 물론 여러 방법이 있습니다. 뭐 고백만 해도 되고 여러 가지 방법이 있지만은 가장 평안하게 좀 기도할 수 있는 방법도 다시 제가 예전에도 얘기했는데 오늘 다시 한번 말씀드려볼게요. 이렇게 편안하게 호흡하시면서 기도해보세요. 코로 들이쉬는데 이렇게 배가 빵빵해질 때 숨을 충분히 들이쉬는 겁니다. 천천히요. 이렇게 들이쉬면서 나와 함께 하신 그리스도께서 기도하는 분들 속으로 생각으로 마음 내게 성령으로 내 그리스도께서 내게 충만하게 역사하옵소서 이렇게 하면서 숨 쉬고 이제 내쉬면서는요 들이쉬마셨다면 코로 내쉬어도 되고 들이쉴 땐 코로만 돼야 되고 나갈 때는 코도 되고 입도 됩니다. 단 천천히 가늘고 길게. 언제까지 이 배가 완전히 등에 붙는다는 느낌이 날 때까지 쭉. 일단 여러분 호흡을 이렇게 하고 나면요 몸이 뜨거워질 겁니다. 몸이 이 아랫배가 따뜻해지는 느낌이 날 거예요. 혈액순환이 돼요. 그리고 우리 몸에 산소가 부족하면 병이 옵니다. 그래서 암세포를 조사해 보면요 산소 부족한 부분에 암세포가 생긴다고 그래요. 더 나아가서는 우리가 이제 우리 몸에서 빠져나가는 나쁜 기운들, 왜 우리 땀 흘리면 우리 몸에서 독소 나간다 하잖아요. 우리 몸의 거의 대부분의 독소가 내뿜으면서 나가게 돼 있어요. 근데 평소 때 우리 손 이러잖아요. 그러니까 독소가 계속 쌓이는 거예요 몸에. 그래서 여러분 이게 한 번에 이게 호흡기도 안 돼요. 여러분 하루에 한 번이라도 좀 이렇게 편안한 시간에 호흡하면서 기도해 보세요. 들이쉬면서 이 시간 나와 함께 하시는 그리스도께서 내 생각과 마음과 내 영혼과 육신이 충만케 하옵소서 이렇게 기도하세요. 내쉬면서는 여러분들의 현장과 여러분들의 대상자 이런 거 생각나는 곳 있잖아요. 그걸 놓고 흑암을 꺾으면서 그곳에 역사해달라고 그리스도의 이름으로 역사해달라고 하면서 기도하는 거예요. 예를 들어 아침에 일어나서 호흡으로 내게 성령이 그리스도께서 내게 능력으로 충만하게 해달라 하고요. 저는 이제 사역하잖아요. 사역 갈 거 생각하면서 쭉 이 힘을 계속 얻으면 여기 5 파워 그랬잖아요. 영역 회복됩니다. 영적인 힘. 지력 회복됩니다. 생각이 바뀐다 이 말이에요. 하나님 주신 생각으로. 체력 회복됩니다. 여러분 호흡만 제대로 해도요 몸의 많은 부분도 컨디션 살아나요. 경제력 살아납니다. 돈을 많이 버는 게 문제가 아니에요. 돈을 관리할 수 있는 힘이 생긴다 이 말입니다. 여러분 돈 1,000억을 벌었는데 도박하고 싶어 보세요. 망하지. 경제를 움직일 수 있는 힘을 하나님 주신다 이 말이에요.
인력. 여러분 지금 사업하니까 알죠? 인력이 얼마나 중요한데요. 그러니까 인력이 있어야 사람들을 보고 전도 생각이 나는 겁니다. 힘을 키우라. 주님이 함께 하시기 때문에 주님의 힘으로 여러분 영적인 힘을 키우라는 겁니다. 그걸 했다 안 했다 하지 말고 시간을 좀 정해놓고 하는 겁니다. 예를 들어 출근 시간에 나 차에서 호흡하면서 편안하게 계속 기도하고요. 또 예를 들어 가게 문 열어놓고 시작하자마자 기도하고요. 그냥 이런 식으로 조금 뭐 딱 3시, 4시 이렇게는 안 되더라도 아 내가 오늘 일하기 시작하기 전에는 기도해야 되겠다. 저는 어디 사역을 가든 시간 딱 맞춰 안 갑니다. 적어도 10분 전에 가서 기다려요. 이 기도하려고. 아 이것도 안 하고 내가 무슨 힘으로 전도하고 선교합니까? 여러분도 그렇게 해보시라니까요. 일 시작하기 전에 10분 전에 가가지고 기도하고 시작하세요. 편안하게 호흡하고 오늘 하루를 생각하고 기도하고요. 그러면 힘도 생기고 감사가 자꾸 회복되고. 일부러 감사, 이것도 감사지만요. 내가 은혜 받고 내 안에서 자꾸 감사가 발견되는데. 어떻게 한국에서 남아공 가서 거기서 그렇게 살아남을 수 있습니까? 얼마나 감사합니까? 어떻게 남아공에 살아서 한국 사람 만나가지고 이렇게 같이 예배도 보고 복음 나누고 이렇게 할 수 있습니까? 감사 회복된다니까요. 이때 영적인 치유가 막 일어나는 겁니다. 그죠? 여러분 정말 누리기를 예수님 축복드립니다. 그러니까 이 호흡을 제가 아까 말씀드렸게 이 호흡을 하면요. 여러분 이제 중간에 낮에 일할 때도 뭐 일할 때 일해야지 뭐 일하면서 어떻게 기도합니까? 근데 잠깐이라도 이 호흡은 계속하고 있잖아요. 그때 기도하는 겁니다. 사람 만났을 때 이거 어떻게 해야지? 내가 생각하는 게 아니고요. 기도하는 거예요. 호흡을 가지고. 그러면 순간순간 하나님 답을 주세요. 이 진짜 하나님 주신 답으로도 야 내가 어떻게 이렇게 생각을 했지? 막 가슴 떨려. 늘 그렇지는 않은데 저도 이렇게 설교를 딱 준비하고 이렇게 심부름을 하잖아요. 어떻게 내가 이런 거를 생각해냈지? 내 생각이 아니야. 이거 하나님 주신 거야. 이럴 때 있어요. 호흡으로 계속 기도를 누리시기를 바랍니다. 순간순간 막 우리 아까 포럼에도 나오죠. 막 누가 스트레스 받을 때 순간순간 호흡을 가지고 기도하세요. 그러면 답 나와요. 그리고 집중 기도입니다. 중요한 거를 도전하고 내 인생의 전환점을 찾아야 될 때 있잖아요. 특히 큰 문제, 위기, 사건 이럴 때. 그때는 집중적으로 완전히 그리스도만 누리는 겁니다. 이렇게 하면 이렇게 될까? 이렇게 하면 이렇게 될까? 이렇게 하면 저렇게 될까? 보통 그렇게 고민하잖아요. 머리도 나쁘면서 머리 굴리잖아요. 이렇게 하면 이렇게 될까? 이렇게 하면 이렇게 되겠지? 이렇게 하면 안 되면 어떡하지? 우리가 하나님하고 비슷한 수준이면 그래도 되는데 아니라니까. 깊이 기도하는 겁니다. 주님 내게 힘을 주옵소서. 나의 주인은 주님입니다. 내쉬면서 그 문제, 사건, 위기 속에 하나님의 계획은 뭡니까? 답 나올 때까지 깊이. 제가 혹시 남아공에 가게 되면 여러분과 이 기도를 같이 한번 누리고 포럼하려고 기도하고 있습니다. 여러분들 이미 십자가에서 다 끝내시고 지금 우리와 그리스도께서 함께하고 계신 거예요. 그분 함께 하시는 그 주님을 누리고 주님의 말씀을 누리는데 우리 살아나지 않을 수가 없어요. 그잖아요. 여러분 이 증인 되시기를 바랍니다. 이번 주 한 주도 복음 누림의 주역으로 서시기를 예수님으로 축복드립니다.
기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 우리를 구원하신 예수 그리스도는 완전하십니다. 그 왕 선지자 되신 그 제사장 되신 그리스도께서 우리와 함께 하심을 믿습니다. 이 시간 주의 능력으로 우리 속에 충만하게 역사하옵소서. 주님의 능력으로 우리 현장의 역사를 모든 어둠의 세력이 떠나가게 하옵소서. 정말 복음 누리는 한 주가 되게 하여 주옵소서. 영적 치유의 증인이 되는 한 주가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.